Chindaniyagi hibadam adaveva pradikriya nakubadhanam yuktam pradipte vannina grihe pradipte vannina This Subhashidam underlines the importance of planning in one's life. Subhashidam says that before the actual occurrence of any adverse event in one's life, it should be foreseen and its countermeasure should be planned and implemented in time. There is no point in searching for the solution after the actual occurrence of the problem. Subhashidam corroborated this point with a fine example. When a house is burning in fire, there is no point in digging a well for water to put out the fire. Kalishwaran was ruling the kingdom named Kalapuram. A peculiar traditional custom was followed in this kingdom for king's retirement. The tenure of the king for ruling the kingdom was fixed as 6 years. On completion of 6 years, the king would be deported to an island infested with wild animals. Those who enter into this island used to become prey for the cruel animals soon. So the successive rulers of the kingdom used to be worried a lot and used to spend frightened, sleepless nights thinking about the horrible end of life awaiting them. But unlike other rulers, this king was found merrily living throughout his tenure. On completion of his tenure, the king happily paid goodbye to his countrymen and his courtiers and proceeded to the island with all smile on his face. The boatman ferrying the king also found him to be in a pleasant mood during the journey. So on reaching the island shore, the curious boatman asked the king the secret of his pleasant posture even when he is about to enter the deep forest alone. To this, the king asked the boatman to follow him. As they walked together inside the forest a few kilometers, the boatman was totally surprised to find beautiful roads, villas, gardens, etc. inside the forest and people eagerly waiting outside to receive the king. The king turned towards the boatman standing there spellbound and said this: Wise people who can foresee the problem that may arise in their future and initiate countermeasures for the same can move along freely without any fear. They will be able to surmount the problem as and when it comes confidently. As soon as I ascended the throne of this kingdom, I started planning for my peaceful retired life after my tenure. I started constructing a self-contained village in this forest. I rehabilitated farmers to cultivate the land. This great planning and its implementation helped me to face this eventuality with a smiling face. The boatman, full of admiration towards the king, prostrated before him and returned to the kingdom beaming with joy and eager to narrate the whole happy incident to the citizens. ഈ സുഭാഷിതം ജീവിതത്തിൽ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ വരാനിടയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ മുൻകൂട്ടി കാണുകയും അതിനുവേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണമെന്ന് സുഭാഷിതം പറയുന്നു.
പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം അത് നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ തേടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് സുഭാഷിതം പറയുന്നു. ഇത് സാധൂകരിക്കുവാൻ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം സുഭാഷിതം നൽകുന്നു. വീട് കത്തിയെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീ അണയ്ക്കുവാനുള്ള വെള്ളത്തിനായി കിണർ കുഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് സുഭാഷിതം പറയുന്നു. കാലപുരം എന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരിക്കൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് കാളീശ്വരൻ എന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ആചാരം നിലനിന്നിരുന്നു. രാജ്യം ഭരിക്കുവാനുള്ള രാജാവിൻ്റെ കാലാവധി 6 വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 6 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിനെ ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന ഒരു ഏകാന്ത ദ്വീപിലേക്ക് കുടിയിറക്കുമായിരുന്നു. ആ ദ്വീപിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആൾ താമസിയാതെ തന്നെ ക്രൂരമായ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാറി മാറി വരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ദുഃഖിതരും ഭയവിഹ്വലരായി രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തവരുമായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ രാജാവ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി മുഴുവനും തികച്ചും സന്തോഷവാനായി ജീവിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യനിവാസികളോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും സന്തോഷപൂർവം യാത്ര പറഞ്ഞ് രാജാവ് ദ്വീപിലേക്ക് യാത്രയായി. അദ്ദേഹത്തെ ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ വഞ്ചിക്കാരനും പതിവിന് വിപരീതമായി ഈ രാജാവ് പ്രസന്നചിത്തനായി കണ്ടു. വഞ്ചി ദ്വീപിന്റെ കരയിലെത്തിയപ്പോൾ ജിജ്ഞാസുവായ വഞ്ചിക്കാരൻ രാജാവിനോട് ഈ കൊടുങ്കാട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ ശാന്തനായി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ആരാഞ്ഞു. രാജാവ് അതിനു മറുപടിയായി വഞ്ചിക്കാരനോട് തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച വഞ്ചിക്കാരനെ തികച്ചും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. വീഥികളും ചെറു ചെറു ഗൃഹങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും പാടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സുന്ദര ഗ്രാമമാണ് വഞ്ചിക്കാരൻ അവിടെ കണ്ടത്. ജനങ്ങൾ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിരന്നു നിൽക്കുന്നതും വഞ്ചിക്കാരൻ കണ്ടു. അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന വഞ്ചിക്കാരനോട് രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ജീവിതത്തിൽ വരാനിടയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ മുൻകൂട്ടി കാണുവാനും അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം നിർഭയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. രാജാവായ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രാജവാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള വിശ്രമ ജീവിതത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമം ഞാൻ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കർഷകന്മാരെ കുടിയേറ്റി പാർപ്പിച്ച് കർഷക വൃത്തി തുടങ്ങി. നല്ല ബൃഹത്തായ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണവും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കി. രാജാവിനോട് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നിയ വഞ്ചിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് താൻ കണ്ട ഇതിവൃത്താന്തങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് വിശദീകരിക്കുവാൻ ഔത്സുക്യനായി മടങ്ങി.